नमस्कार। आज मु आम भारत वर्षर जड़े सिद्ध योगी विषय आपण मानक जनइया चाहूँ। आम यही पछे कई दिन तले कई मास तले मु भारत वर्षर किछि सिद्ध योगी विषय वीडियो करिछि। जो माने देखि नथिए से माने पछ वीडियो को खोजिले पाई परिबे। कारण भारत वर्ष है एभली एक देश जो देश योगी मुनि ऋषिंकर देश हिसाब से सारा विश्व में परिचित थिला। एबे जे सिद्ध पुरुष माने नाहंती एपरी नहीं। हिमालय रेंज रे एबे मध्य अनेक अलौकिक साधक माने रहिचंती। जो माने प्रकृत साधक जो माने प्रकृत साधना रे सिद्धि लाभ करिचंती से माने केही केबे ए संसार भितर को बा आम मानक मेल भितर को आदौ आसी नथांती कि निजको परिप्रकाश करि नथांती। से माने आजिकार टीवी रे बाहरुथिबा उच्च मंचा उपरे फूलरे सजा होइथिबा चेयर उपरे बसिकी प्रवचन देउथिबा आजिकार भारत वर्षर तथाकथित जो धार्मिक व्यक्ति विशेष मानक आपण माने देखुचंती। मोर ना कहबार दरकार नहीं। एमाने समस्त होचंती धर्म नाम रे बेपार करुथिबा एवं निजर नाम जश साउंटुथिबा मिछि मिछिकिया साधु सन्थ। प्रकृत साधु सन्थ माने एबे मध्य से अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरिद्वार हो बा हिमालय रेंज रे जो सब गुंफा अच्छी एबे मध्य से माने सेठारे वर्षाधिक काल साधना रे लिप्त। जो मानकर सेतिकी सौभाग्य थिबो सेही भली साधु सन्तकर दर्शन एई जन्म रे पाई परिबो। मु स्पष्ट भाव कहूची मोर एई छोटिया जीवन रे मु 5 जन हिमालयन योगी संस्पर्श रे आसीथिली बा आसीची। तेणु मु जो साधु सन्तों को देखिची सेमानकु आखिरे न देखिले मु सेमानक विषय जेते कहिले मध्य ताहा विश्वास योग्य हेबो नाही। सेमाने हिमालयन रेंज रे थांती कदबा कुचित केतबळे सेमाने साधारण मनुष्य मेलुक आसुथिबो किंतु तांकर चेहरा रूप रंग देखिले केही जानि परिबे नाही सेमाने एते उच्च कोटिर साधक बोली। सेमाने सबुबळे निजको निजर परिचय निजर वेशभूषा रे निजर आत्मज्ञान साधनार सिद्धि को लुचेई रखि थांती। सेमाने आत्म प्रचार सर्वस्व नुहे कि सेही भली साधक माने चाहतीनी तांको पाखरे गहली लागी रहू बा सी किछि चमत्कारिता करी किछि आपण मानकु देखांतु बोली। सेही भली साधकंको संस्पर्श रे आसीबा पूर्व जन्म प्रारब्धर फल हेई पारे बा प्रभु जगन्नाथंकर अशेष करुणा हेई पारे। ता नहेले सेही भली साधु सन्तु को आपण देखि आदौ पारिबे नाही। तेबे आज मु कहूची सिद्ध योगी गंभीरानाथ जी को कथा। गंभीरानाथ जी गोरखपुर रहउथांती प्रचंड साधक। सेई गोरखपुर ठारू किछि किलोमीटर दूर एक सहरर जने डाक्तर जे अत्यंत भगवत प्रेमी आध्यात्मिकता प्रति तांकर घोर दुर्बलता थाए। से दिने राति रे स्वप्न देखुचंती से गोटे सुंदर आश्रम भितर प्रवेश करिचंती एवं जने सिद्ध सुदर्शन सौम्य सुदर्शन पुरुष से स्वप्न रे तांकु मंत्र दीक्षा देउचंती। डाक्तर निद भांगी जाइची। से मन मन बसी भाविचंती एटा तो स्वप्न। तेबे भी स्वप्न रे तो आज पर्यंत एई भली स्वप्नटे से देखि नथिले। किए यही
सौम्य सुदर्शन पुरुष जी मते स्वप्न रे दीक्षा देले तांका मनटा दहल विकल होईची से ता परदिन सकाळु उठिला परे तांकर जने बंधुଙ୍କ आगे एक कथा कहिचंती से बंधु थिले आउ जने से समय परम साधक विजय कृष्ण गोस्वामी शिष्य विजय कृष्ण गोस्वामी की जदि आपण देखा चाहती से किभली देखा थिले आपण माने जदि केबे पुरी मंदिर आसुथिबे एवं आनंद बजार भितर प्रवेश करिवे आनंद बजार भितर अनेक खजा दुकान रे विजय कृष्ण गोस्वामी फोटो टंगा हितबा आपण देखिबे। विजय कृष्ण गोस्वामी मध्य से समय जने बेंगली प्रचंड साधक थिले तांकर लक्ष लक्ष शिष्य थिले। एई जो डाक्तर राति स्वप्न देखिले स्वप्नटा एमती कहीं देखिले बोली तांकर सकाळ को जने बंधु को कहिले सेई बंधु थिले विजय कृष्ण गोस्वामी शिष्य। विजय कृष्ण गोस्वामी मध्य अनेक समय रे एई सिद्ध योगी गंभीरानाथ जी महाराज ठारू अनेक समय रे विचार विमर्श करिथांती उपदेश ग्रहण करिथांती एवं तांकर शिष्य मानकू माने विजय कृष्ण गोस्वामी जो माने शिष्य शिष्या से दीक्षा नापी सी गंभीरानाथ जी महाराज पाख पठाती सी कहते जिते गंभीरानाथ महाराज अच्छा सी हूँ प्रकृष्ट गुरु तुमको दीक्षा देवाई यही कही पारती गुरु शिष्य एक्जाक्टली गुरु शिष्य नहले दुहे जाक प्रचंड साधक किंतु विजय कृष्ण गोस्वामी सिद्ध योगी गंभीरानाथ जी प्रति जो श्रद्धा सम्मान तार प्रतिफलन होता है से निजर शिष्य शिष्या को मंत्र दीक्षा नापी गंभीरानाथ महाराज पाख पठे था। यही जो बंधु जनक विजय कृष्ण गोस्वामी शिष्य सी यही डाक्तर बाबू को कहले मते लगुच हुए तो स्वप्न रे जी दीक्षा देइचंती से हुए तो गंभीरानाथ जी महाराज होते तेणु आपण गोटे काम करूँ गोरखपुर जातु गंभीरानाथ जी आश्रम को जातु हुए तो सही आपणकर यही स्वप्नर संदेश कौन आप जानीपर यार किछि दिन परे रातिर स्वप्न देखी डाक्तर जनक गोरखपुर जाइचंती एवं गंभीरानाथ जी आश्रम भितर प्रवेश करचंती किंतु ए कौन जेतल से गंभीरानाथ जी की देखी देइचंती संगे संगे से हचकित हो जाइचंती कारण रातिर स्वप्न रे से जहाँ को देखी थिले तांको ही ए आश्रम रे सामना रे देखुचंती ता अर्थ स्वप्न रे से गंभीरानाथ जी महाराज को ही देखी थिले। गंभीरानाथ जी महाराज को डाक्तर कहउचंती तांको प्रणिपात करिचंती कहउचंती गुरुदेव रातिर मु आपन को ही स्वप्न थरे देखी थिली आपण मते स्वप्न रे दीक्षा दउथिले आर रहस्य मु किछि बुझी पारिनी आज मु आपन पाख आसीची दया करी मते दीक्षा दियंतु आपनकर शिष्य हिसाब रे मते ग्रहण करंतु। गंभीरानाथ महाराज हसीचंती तांको आश्रम रे रखिचंती कहचंतु मैं आग आश्रम रे रुह खाई पी विश्राम नियो ठीक समय रे मु अवश्य तुमको दीक्षा देबी। किछि दिन रहिला परे से डाक्तर महाशय से आश्रम रे गोटे निर्दिष्ट बेला रे निर्दिष्ट समय रे गंभीरानाथ जी महाराज ए डाक्तर को मंत्र दीक्षा देइचंती एवं डाक्तर तांकर शिष्यत्व ग्रहण करिचंती। डाक्तर मन प्रेम रे उत्फुल्लित होई उठिछि। बर्तमान प्रश्न उठे रातिर स्वप्न रे गंभीरानाथ जी महाराज ए डाक्तर को कहीं स्वप्न रे देखा देले एवं मंत्र दीक्षा देले आपण माने कौन केमिति बुझी पड़छन्ती मु कहि परिबिनी किंतु जेते बेले गोटे शिष्य तार योग्यता आसी जाए दीक्षा नेबा पई सेते बेले गुरु आपे आपे शिष्य पाखक आसी थांती शिष्य को गुरु को खोजिया को पड़े नहीं एडे बड़ संसार रे जने तांकर किए गुरु केमिति खोजिबो अबिकल जेमती गछरे आंबटीए पाची गले आंब निमंत्रण कार्ड छापिकी काउ पाखक दिए नहीं
ଯେ ମୁଁ ପାଚିଗଲିଣି, ତୁ ମୋତେ ଆସି ଖୁମ୍ପିକି ଖା। ଆମ୍ବଟା ଯଦି ପାଚିଗଲା ତା ବାସ୍ନାରେ ଖୁବ୍ ଦୂରରୁ କୁଆଟିଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିବ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଖୁମ୍ପିବ। ଅବିକଳ ସେମିତି ଶିଷ୍ୟଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଭଳି ତା ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଯିବ, ଗୁରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ବଳରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏଇ ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଯେ ଆକସ୍ମିକ ଥିଲା ଏହା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟେ ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆକସ୍ମିକ ବୋଲି ଭାବେ, ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନାଇଁ ଆକସ୍ମିକତା ଥାଏ, ନାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ବରଂ ତାହା ସିଧାସଳଖ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଇଙ୍ଗିତ ଥାଏ, ସନ୍ଦେଶ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଜଣେ ଭଗତ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା କୌଣସି ଏକ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଯାହା ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ଗମ୍ଭୀରନାଥଜୀ ମହାରାଜ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ପଚାରିବେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଶ୍ରମକୁ? ନା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ତାହା ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଶୋଷ ତିଆରି କରି ଦିଆଗଲା। ମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଶୋଷ କଲେ ଆମେ ପାଣି ପିଉ, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନର ଏଇ ଇଙ୍ଗିତଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଶୋଷ ତିଆରି କଲା ଯେ ସେ ଶେଷକୁ ଆସିକି ଗମ୍ଭୀରନାଥ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅବିକଳ ଏମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରୁଛି ବା ସାଧନାରତ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମୋର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଜପ କରୁଛି ଦୀର୍ଘ 40-42 ବର୍ଷ ଧରି, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା କୃପାରୁ ମୁଁ ଏଭଳି 5 ଜଣ ଦୁର୍ଲଭ ଅଲୌକିକ ହିମାଳୟନ ଯୌଗିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ସାଧନା ଶିଖେଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବନି। ନିଜର ଅନୁଭବ ନଥିଲେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ନଥିଲେ ଏହି ସବୁ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଏତେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏମିତି କହିଲେ হয়তো ଅନେକ କଥା ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ ମୋତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହେଉଛି କେତେ ଗୋଟେ କଥା ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଦେବା ପାଇଁ। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଧ୍ୟାନର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କିଛି କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ এই ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଗଭୀର ରାତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନରତ କିଛି ମଣିଷଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଶରୀରରେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା এই ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରର ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ୱାସ ମନେ ହେବ, ପରିରାଇଜର ଗପ ଭଳି ମନେ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଜଣେଇ ଦଉଛି
ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ଏମିତି କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ ବା ଧ୍ୟାନର ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ପାଖରେ ମୋ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଗମ୍ଭୀରନାଥଜୀ ମହାରାଜ এই ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ଦେବାର ବିଷୟ ଜାଣିଲି, ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ଆଦୌ ହତବାକ୍ ହେଇନଥିଲି। କାରଣ ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଏକଦମ ସମ୍ଭବ। ସେଇ ଗମ୍ଭୀରନାଥଜୀଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗତ ଅନୁଗାମୀ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଗମ୍ଭୀରନାଥଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ କରି ଗମ୍ଭୀରନାଥଜୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ এই জীবদশাରେ ଯଦି ମୁଁ କାହାଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି ତେବେ ତାହେଲେ ଗମ୍ଭୀରନାଥଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ନେବି। ସେ ସ୍ୱାମୀକି ସବୁବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଥରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଉଠିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ବିଳମ୍ବ କରିବେନି, କାରଣ ଏ ସମୟ ଉପରେ କାହାରି ହାତ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ହବ ତାହା ମଣିଷ ଜାଣେନି। ଜୀବନରେ ଚାକିରି କରିପାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିପାର, କୋଠା ବାଡ଼ି ଗାଡ଼ି କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଠୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ବା ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ଯଦି ତମେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତିରେ ପକେଇ ରଖିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସଂସାରରୁ ସେ ଗୁରୁ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ଥିବେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭାବଟା, ଏହା ଆଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗୋରଖପୁର ଯାଇ ଗମ୍ଭୀରନାଥ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗମ୍ଭୀରନାଥଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଥିଲା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ଆଜି ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ପାଖରେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଦୁହିଁକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗମ୍ଭୀରନାଥ ମହାରାଜ କହିଲେ, ତୁମ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଜି ଏ ସଂସାର ନାହାନ୍ତି, ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେଣି, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି କେମିତି? ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଇ କହିଲେ, ସବୁ ଆପଣ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ। ସିଏ ସଶରୀରରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ଗମ୍ଭୀରନାଥ ମହାରାଜ ହସିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ କୁହାଗଲା ଯୋଡ଼ିଏ ଆସନ ପକାଯାଉ। ଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ତୁମେ ଏଇ ଆସନରେ ଆଖି ମୁଜି ବସିବ, ଏଇ ଆସନଟି ରହିଲା ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ତାପରେ ଗମ୍ଭୀରନାଥଜୀ ମହାରାଜ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯଦିଓ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଖି ମୁଜି ବସିଥିଲେ ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି। ଏଟା ଅନୁଭବର କଥା। ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଖି ମୁଜି ଶୁଣୁଥିବେ, ସେ ଘରେ କି ଚଲାବୁଲା କଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି? ଜାଣିପାରିବେ। ଆଖି ମୁଜି ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଲାବୁଲା, ଶବ୍ଦ, ସ୍ୱର ଜାଣିପାରିବେ। ଅବିକଳ ସେମିତି ଗମ୍ଭୀରନାଥଜୀ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ, ଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଦିନ ସତକୁ ସତ এই ভদ্র ব্যক্তি এবং তাଙ୍କର
परलोकगत पत्नी मध्य गंभीरनाथ महाराज ठारू दीक्षा नहीं। आपण माने जदि निगमानंद सरस्वती कथा जानी थे, निगमानंद सरस्वती पत्नी जिते निगमानंद होना पत्नी सुधांशु बाला जिते असमय ए संसार चली जाइछंती, युवक निगमानंद पागल प्राय होती, सी गुरु को जाई कहिछंती बामाखेपा को गुरु को जाई कहिछंती जे मते मो पत्नी सहित थरे देखा साक्षात करई दियो। से घटना मुझे एने कहूना, प्रकृत में परलोकगता पत्नी सुधांशु बाला सहित निगमानंद सरस्वती गुरु देखा साक्षात करई देइथिले। एगुड़ाक सबु संभव। आपण जदि स्वामी रामकर लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स बही पढ़े से देखिए स्वामी रामकर गुरु मृत्युर प्राय 2-3 मास पर पुणी सशरीर रे केमिति आसी शिष्य संगे देखा करथिले, कथबार्ता करथिले। एगुड़ा सब शुणिले आपण मानक होइत लागुतो गोटे आईमा कहानी मु कहूची। एगुड़ा सब साधना दिगरे अति छोट छोट कथा। मु तो धूली कोणा मात्र मो जीवन रे ए साधना द्वारा जहाँ जहाँ घटना घटी जाउची बा घटी जाइची बा मो द्वारा लोक मानकर जदि किछि कोन हेइ जाइची, उपकार हेइ जाइची, से गोटा तो शुणिले आपण आबाकाबा हेइ जिवे। जदि मो भली अति छोटिया मनुष्यटे क्षेत्र में एगुड़ा घटी पारिछि, आउ सेमाने जो निगमानंद सरस्वती हंती, सिद्धयोगी गंभीरनाथ जी महाराज हंतु, लाहिरी महाशय हंतु, बाबाजी महावतार बाबाजी हंतु बा स्वामी राम, एमाने जो प्रकार साधक थिले, सेमाने आउ साधारण मनुष्य शरीर थिले सत, किंतु सेमाने समस्ते ऐश्वर्य उपलब्धि रे सेमाने प्रत्येक ईश्वर होई सारी थिले। तेणु ये किछि माने मृत्यु पर दीक्षा ग्रहण करिया मध्य गोटे किछि से भली बड़ कथा नथिला, विशेष करी गंभीरनाथ महाराज पाई। तृतीय घटना आउ गोटे सेई गंभीरनाथ महाराज समय होता। तांको समय रे तांकर जड़े डाक्तर थिले, तांको ना कांति चंद्र सेन। से गोरखपुर जड़े डाक्तर थिले, एमबीबीएस डाक्तर, तांको ना होती कांति चंद्र सेन। तांकर बहुत नाम थिला। प्रतिदिन शह शह रोगी तांको क्लिनिक रे जमा होउथिले। तांको खाया पीवा पई मध्य समय हुए नाही। जेतेबेले कौनसी अत्यंत दुरारोग्य रोगी डाक्तर पाक सेन बाबू पाक आसती, जोटा सेन बाबू भावती जे एटा मो हाथर काम नुह कि मोर एलोपैथी विद्या को भल कर नाही, जेहेतु से गंभीरनाथ जी महाराज शिष्य थिले, से तांका आश्रम को दौड़ी जाती, कहती बाबा अमुक रोगी आसी सेटा मो काम नुह, आपण दयाकरी भल कर दियंतु। गंभीरनाथ जी महाराज फुटकी रे जहाँ कहती से ये भल हो जाती। एपरिक थरे गोटे छोटिया 12 वर्षर बालक ता बापा तांको नहीं आसीथिला। डाक्तर सेन बाबू जानिले ये पिला सहजे बचिबो नहीं, से जाइकी तांको गुरु को कहिसंती। गंभीरनाथ महाराज कथा शुनिचंती, जा रे किछि कहने जा, से पिला बचिबो। मृत्यु मुखरे पड़िथिबा पिलाटी डाक्तर बाबू घर को फेला बेलू से बंची सारी। ये सब छोट छोट घटना साधक मान देखला विधर विधान अलगा। गोटाए समय रे डाक्तर कांति चंद्र सेन एकमात्र पुओ अत्यंत दुरारोग्य व्याधि रे पीड़ित हैला। डाक्तर बाबूर पुओ ताकू जेते प्रकार औषध दियाला, से पुओटी आदौ भल हैला नहीं, बरम धीरे धीरे प्रतिदिन मृत्यु मुख आड़की अग्रसर हैला। गोटे पुओ निजे डाक्तर, जहाँ हाथ में शह शह रोगी भल होती, अथच सी निजे तांको पुओ को भल करि पारु नाहांती। डाक्तर बाबू दौड़िले निज गुरु पाखक। सकाळ हेइची, गंभीरनाथ जी महाराज तांको आश्रम रे बसिचंती। डाक्तर बाबू जाई तांको पाद तले लंब हेई पड़गले, कहले बाबा आपण जदि न चाहिए मो पुओ मरीजीव, मोर गोटे बोली पुओ, दयाकरी ताको बंचेई दियंतु।
सी जदि चलीज मु भांगी पड़ेगी मु आउ संसार रही एति शुणिला मात्रे गंभीरनाथ महाराज कर लक्षण है यही जो मैंने पहुँचती पाखे जदि यज्ञर निआ जलुव से पाउंश टिके दे दिखती कहती ए पाउंश नहीं चटई देव से भल हो अतीत एमती अनेक घटना घटी रोगी मैंने भल होती पाखे जो धूपकाठी ता ना हूँ आशाबरी धूपकाठी जो धूपकाठी गुड़ा जलुव से थर थर से धूपकाठी भी धरई दिखती कहती नियो ए धूआटा मुहर देखईदेव से दिन गंभीरनाथ जी महाराज अविकल सेया करते से आशाबरी धूपकाठी को जलुवा आशाबरी धूपकाठी को डाक्तर सेन को दे कहते नियो तुम पुओ मुह पाखे ये धूआ को 4-5 थर बुलेदब तुम पुओ भल हो डाक्तर बाबू प्राण विकल आशाबरी धूपकाठी की नहीं निज घर को दौड़ी एवं पुओ मुह पाखे से धूआ को 4-5 थर बुले देला पर से पुओ सतु सत बंची उठी ये है गुरु मानकर अलौकिकता कहतु चमत्कारिता कहतु बा जहा कहतु प्रकृत जे आशाबरी धूपकाठीर धूआं पिला भल हो गला बा कहीं रोगी भल हो गला एक कथा आदौ भावंतु नहीं प्रकृत भल हुंती साधकों आशीर्वाद रे करुणा रे एवं तांकर ऐश्वर्य शक्ति बल रे ये आशाभरी धूपकाठीटा केवल माध्यम मात्र आपण माने जदि कौन से पछ वीडियो मोर देखिबे अतीत रे मु जहां को अंडर रे पीएचडी करिछि डॉक्टर आदित्य प्रसाद पाढ़ी यही 10-12 वर्ष तले तांकर बड़ पुओ एक असाध्य रोग रे पड़ीथिला सी मोर गाइड डॉक्टर एपी पाढ़ी मु तांकर छात्र गोटाए समय सी मते अनुरोध करथिले विबुध मो पुओ को बंचई दियो मु तांको मध्ये ये जेमती आशाबरी धूपकाठी कथा कहा गला मु सेमती तांको अति गोटे छोटिया कथाटा कहितिल करिया को जहा कहे कहितिली सेगुडा सब कौन शास्त्र मुदित प्रथा नुह कि माध्यम नुह शुणिले आपण मैंने हसबे मुझे गोटे छोटिया कथा कही आप नियंतु या कर दिंतु एवं सेतक करगला प्रकृत में बॉम्बे हॉस्पिटल पड़ी डॉक्टर आदित्य प्रसाद पाढ़ी पुओ संपूर्ण रोगमुक्त हो संबलपुर फेरी आसी मु जहाँ कथा कही मोर गाइड डॉक्टर पाढ़ी की से पुओ भल है ता नुह जहाँ सब कहुए साधक मैंने कहती से गुड़ा खाली गोटे माध्यम लोकर देखाणिया प्रकृत में जड़े रोगर उपशम पाई थाए से साधकर आंतरिक ऐश्वर्य प्रार्थना रे एवं ऐश्वर्य गुणधर्म प्राप्त होइतिबा साधनार सिद्धि रे से दिन मध्य डाक्टर सेन कर पुओ यही आशाबरी धूपकाठीर धूआं भल हो जाइथिला सेमती साधक माने केउ स्तर रे थांती गुरु माने निज शिष्य शिष्या को केमिति समग्र जीवन रे तांकर पाखे पाखे छिड़ा होई थांती ताहार एक आउ गोटे ज्वलंत उदाहरण योगीराज कर गोविंदनाथ जी महाराज जड़े शिष्य थिले ताको ना हला उमेश बाबू उमेश बाबू बोली जो भद्र व्यक्ति सी संपूर्ण परिवार गोविंदनाथ महाराज शिष्य शिष्या थिले गोटाए दिन गोविंदनाथ जी महाराज आश्रम में बसी आगे अनुगामी माने बसी आलोचना चली धार्मिक आलोचना चली हठात गोविंदनाथ जी महाराज कहले अरे से उमेश कथा कौन है उमेश ठीक अच्छी तो कारण उमेश बाबू से पाखे नथिले लोक मैंने काबा हेले कहले उमेश बाबू तो बोधे हरिद्वार यात्रा करेंगे जाइए पिला मान परिवार को नहीं आप हठात कहीं पचारे ना ना एमती पचारूली छाड़
ତା ଭିତରେ 5-7 ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ ଗମ୍ଭୀରାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ଉମେଶ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେବା କି? ଆପଣ ସେଦିନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ଛାଡ଼ ବୋଲି, ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ କାହାକୁ ପଠେଇବୁ ଆଉ ଖବର ନେବୁ। ନା ନାଇଁ 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 ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏମାନେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉମେଶ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ, ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଗମ୍ଭୀରାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନୁଗାମୀମାନେ ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁ ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପଚାରିଥିଲେ ଗମ୍ଭୀରାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ହଠାତ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଉମେଶ କେମିତି ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପଚାରିଥିଲେ, ସେଇଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଉମେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ହରିଦ୍ୱାର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ହରିଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଟ୍ରେନ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା। କୌଣସି ମତେ ଉମେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡବା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଟ୍ରେନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଯାହାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଚଢ଼ୁ, ଝୁଲିକି ପାହାଚ ଉପରେ ଝୁଲିକି ରହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଅତି ଗହଳି ହେଇଛି, ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉମେଶ ବାବୁଙ୍କ ହାତଟା ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ହୁଗୁଳା ହେଇ ଖସିଗଲା, ମାନେ ସେ ବାହାରକୁ ପଡ଼ିଯିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିଷ୍କାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ହାତ ଖସି ଯାଉଛି, ସେ ପଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଏ ଜୋରରେ ଠେଲିଦେଲା ତଳୁ, ସେ ଦୁମ୍ କିନି ଆସିକି ଡବା ଭିତରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଉମେଶ ବାବୁ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ମନ ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ରକ୍ଷା କର। କହିଲା ବେଳକୁ ଉମେଶ ବାବୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ବି ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି, ଗମ୍ଭୀରାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ଉମେଶକୁ ପିଠିରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉମେଶ ବାବୁ ତଳେ ପଡ଼ିବା ଜାଗାରେ ଡବା ଭିତରେ ଆସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା। ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାଧକମାନେ କହିଥାନ୍ତି କେବଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧ ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ 100% ସମ୍ଭବ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥିବା ଅତି କିଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ବାହାପିଆ କଥା, ଫାନ୍ଦି ଫୁନ୍ଦି ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମର ଉତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରି ଚାକିରିଟେ ପାଇଯାଇପାର, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଯାଇପାର, ଲୋନ୍ କରିକି ଘରଟିଏ କରିଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା 7 ଜନ୍ମ କର୍ମର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଶରୀର ରକ୍ଷା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୀକ୍ଷିତ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି। ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି କହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସିଦ୍ଧ ସାଧକମାନଙ୍କର କଥା। এইଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାଧକ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଗମ୍ଭୀରାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ, ଯେ ଗୋରଖପୁରରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ଭାରତବର୍ଷର କିଛି ସିଦ୍ଧ ସାଧକମାନଙ୍କ କଥା କହିବି, ଏଇ ସକାଶେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜୀବନରେ ପାଇବେ କ'ଣ। ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ସାଧକମାନଙ୍କ କଥା ଖାଲି ଗପ ହିସାବରେ ଶୁଣିଦେଲେ
ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଣିଷ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବା କ'ଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସିବ, ଜଣେ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିବ। ମୋର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ ଶିଷ୍ୟା ଲିପିନା, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ଯିଏ ଏବେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପଠେଇଥିଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଠା ପଠାଏ, ତା କଥା ମୁଁ କହିଛି। ସେ ଗତକାଲି କେଉଁଝରରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ପୁଅ କାହ୍ନା ବୋଲି ଅଛି, ଯାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେବ, ଲିପିନା ମୋର ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେବାର କଳା କୌଶଳ ବା ଗୋପନ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଥାଏ। ଲିପିନା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ସିଏ ତାର ମାତ୍ର 6-7 ବର୍ଷର କାହ୍ନା ନାମକ ଛୁଆଟିକି ମଧ୍ୟ ତା ଆଡ଼ୁ ମା ହିସାବରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଶିଖେଇଛି। ଲିପିନା କହିବା କଥା ତାର ପୁଅକୁ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଥଣ୍ଡା ଧରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଏଇ 4-5 ମାସ ଧରିକି ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା କିଛି ସାଧନାର କଳା କୌଶଳ ତା ପୁଅକୁ ଶିଖେଇ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ଲିପିନା କହିବା କଥା ଖରା ଛୁଟିରେ ଲିପିନା ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି ବା କାହ୍ନା ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଆଗରୁ ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଣି ବଦଳେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରୁଥିଲା, ଏବେ କାହ୍ନାକୁ ଆଦୌ ଥଣ୍ଡା ଧରୁନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁନି ସାଧନାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିବନି, ସେ କଥା ନୁହଁ, ସେ ତ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କଥା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଏକ ରୋଗମୁକ୍ତ ଶରୀର এই ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସାଧନାର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ଯଦି ମୋ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆସି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ଜାଣିବ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ପାଇପାରିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଉ ନ ପାଉ ସେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇବ, ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇବ। ଆଉ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ଗମ୍ଭୀରାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁଟିଏ ପାଇଗଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଏ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ପରେ କିଛି କିଛି ଭାରତବର୍ଷର ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା, ଆମର ରହସ୍ୟ ଭରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିଥିବା ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅନୁଭବର କଥା ସବୁ ମିଶାମିଶିକି ଏଥରକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ରହସ୍ୟ ଭରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର କଥା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନର କଥା ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଏହା ଭିତରୁ ଆପଣ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏମିତି ତ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ, ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷ, ମୋର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବହିଟି ବାହାରିଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ନିଆଁରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କଥା ବି କିଛି କିଛି କହିବି। ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ମଥା ନତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଲିଖିତ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ, ନିଆଁରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷ, ଭକ୍ତ ଡୋରିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ,
ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମିଛ ମହାତ୍ମା, ଚୈତନ୍ୟ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ, ତାଜମହଲ, ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏଇଭଳି 70ଟି ମୋର ପ୍ରକାଶିତ ବହି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ପପୁ ମହାରାଜକୁ ସମ୍ପର୍କ କଲେ ସେଠାରୁ ବହି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ୱାମୀ ଧ୍ୟାନପୀଠ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଛାତ ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରଜ ଦିନ ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ତାର 4-5 ଦିନ ପରେ, ରଜ ତ ଚାଲିଗଲା, ହୁଏତ 26-27 ଆଡ଼ିକି ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଯିବ। କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଯଦି କିଏ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହଉ ବା ମୋ ବହି କିଣିବାକୁ ହଉ, ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଥରେ ଡାକି ଦେଉଛି, ଟିପନ୍ତୁ 9437931018 9437931018। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ପୁରୀରେ, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ହବ। କାରଣ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ସରିଲା ପରେ ଆଶ୍ରମରେ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଗ ଭଳି ହବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଛି। ଏଇ 4-5 ଦିନ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଶିବିରରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି। ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ସରିଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସାକ୍ଷାତ ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୋତେ ପରମାନନ୍ଦ ଭାଇ, ମୋର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ମୋତେ କେମିତି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ମୋତେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ନମସ୍କାର।